باغیوں نے اپنی اس تباہی کے جواب میں وہ قدم اٹھایا جس نے سوڈان میں آج کے سب سے بڑے مسئلے RSF کو جنم دیا۔ بیس میں داخل ہوتے ہی باغیوں نے سب سے پہلے بیس پہ کھڑے 2 بمبرز کو تباہ کیا۔ ان 2 بمبرز کے علاوہ 5 ہیلی کاپٹرز کو بھی باغیوں نے مکمل تباہ کر دیا۔ 2003 سے 2008 تک اس نے باغیوں کا ایسا برکس نکالا کہ کل 3 لاکھ لوگ مارے گئے، جن میں باغیوں کے ساتھ ساتھ سوڈان کی بے قصور عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس سارے کانفلکٹ میں UAE RSF کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ RSF جن گولڈ مائنز پر قابض ہے، UAE وہاں سے گولڈ حاصل کرتا ہے۔ کیسے ہیں دوستو سوڈان میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے، جس سے ہمیں ساری کہانی اچھے سے سمجھ آ سکے گی۔ سوڈان کی کل آبادی میں 70% وہ سوڈانی ہیں جو عربی بولتے ہیں۔ انہیں افرو عربز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہاں کے نیٹیوز یعنی مقامی نہیں ہیں، بلکہ عرب علاقوں سے یہاں کچھ صدیاں پہلے آ کر آباد ہوئے۔ یہاں عرب علاقوں سے مراد سعودی عرب، یمن اور ایجپٹ ہیں۔ باقی بچے 30% نان عرب افریقنز ہیں۔ یہ لوگ یہیں کے نیٹیوز یعنی مقامی ہیں۔ ان کی شکل و صورت، زبان اور کلچر خالص افریقن ہیں۔ اب ذرا ٹائم ٹریول کر کے وقت میں پیچھے جاتے ہیں اور جانتے ہیں دارفور اور سوڈان کے تعلق کے بارے میں۔ ویسے تو دارفور آج کے ٹائم پہ سوڈان کا ہی حصہ ہے، لیکن ایک وقت میں یہ ایک آزاد سٹیٹ تھی۔ اس آزاد سٹیٹ دارفور نے فرسٹ ورلڈ وار میں آٹومن امپائر کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے برٹش امپائر نے 1916 میں اپنی آرمی سمیت اس پہ حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ برٹش امپائر نے اسے ایک الگ سٹیٹ بنانے کے بجائے سوڈان کا ہی حصہ بنا دیا۔ 1 جنوری 1956 کو سوڈان برٹش امپائر اور ایجپٹ سے آزاد ہوا، لیکن دارفور کو ایک الگ سٹیٹ بنانے کے بجائے دوبارہ اسے سوڈان کا ہی حصہ رہنے دیا گیا۔ اب چونکہ سوڈان کی زیادہ تر یعنی 70% آبادی عربز تھی، تو گورنمنٹ بھی ان کی ہی بنی، جبکہ باقی بچے 30% نان عربز کو یہ بات قدرتی طور پر پسند نہ آئی اور آزادی کے ساتھ ہی نان عربز اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دارفور میں عربز کی تعداد نان عرب لوگوں سے قدرے کم تھی، تو ان تمام مسائل کا آغاز بھی دارفور سے ہوا۔ نان عرب گروپس نے گورنمنٹ اور عرب لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ نان عربز کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ عرب لوگ ان پر حکمرانی کریں، وہ بھی عربز کے ساتھ برابری چاہتے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ دارفور کو ایک الگ سٹیٹ بنایا جائے۔ اب گورنمنٹ بھی اس سب کے خلاف میدان میں اتری اور ان باغی نان عربز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ یہ سب یوں ہی چلتا رہا کہ 2003 میں یہ تمام نان عرب گروپس اکٹھے ہو گئے، جس میں سوڈان لبریشن موومنٹ اور ایکویلٹی اینڈ جسٹس نامی گروپ شامل تھے۔ ان گروپس نے اب زور پکڑا اور عام عرب لوگوں کے ساتھ ساتھ سوڈانی فورسز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس سب کے جواب میں اس وقت کے پریزیڈنٹ عمر البشیر نے بھی باغیوں کو طاقت سے کچلنے کے لیے اپنی آرمی کو آرڈر جاری کر دیا۔ عمر البشیر نے بھی 1989 میں ملٹری کو کے ذریعے گورنمنٹ پہ قبضہ کیا اور پریزیڈنٹ بنے۔ پریزیڈنٹ بشیر نے سمجھا کہ آرمی کے ذریعے وہ آخر اس مسئلے پر قابو پا لیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ ایسا اس لیے نہ ہو سکا کہ باغی گروپ ایک تو وہاں کے نیٹیوز تھے جو اپنے علاقوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے، دوسرا وہ گوریلا وار کے ایکسپرٹ بن چکے تھے۔ باغی گروپ ٹویوٹا لینڈ کروزر کا استعمال کرتے تھے جو انہیں آسانی سے مل جاتی تھی۔ لینڈ کروزر کے پچھلے حالی حصے پر ایک گن ہی تو فٹ کرنی ہوتی تھی، یوں ایک تیز رفتار ملٹری ٹرک بن جاتا۔ اسی لینڈ کروزر کی وجہ سے اسے لینڈ کروزر وار بھی کہا جاتا ہے۔ 25 مارچ 2003 کو باغی انہی لینڈ کروزرز پر آئے اور سوڈانی فورسز کے پورے گیرزن پر اٹیک کر دیا اور ان سے ان کے تمام ویپن سمیت ملٹری ایکوپمنٹ بھی چھین لیا۔ عمر البشیر اور ان کی فورسز ہاتھ ملتے رہ جاتے اور باغی گروپ انہیں دن میں تارے دکھا کر غائب ہو جاتا۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ باغیوں کے کل 38 اٹیکس میں سے سوڈانی فورسز صرف 4 اٹیکس کو ہی ناکام بنا پائی۔ عمر البشیر اپنی فورسز کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ حل تو آخر کار نکل ہی گیا، لیکن عمر البشیر کو کیا معلوم تھا کہ اس حل سے آخر کار اسے حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حل یہ نکالا گیا کہ دارفور کے عام عربز کو ہی ہتھیار دے کر باغی گروپ کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ عام لوگ ان کی جاسوسی بھی کریں گے، جس سے باغیوں کے ٹھکانوں کا بھی پتہ چل سکے گا۔ انہی عرب گروپس میں سے ایک گروپ تھا جنجوید۔ یہ باغیوں سے تو کمزور گروپ تھا، لیکن یہ بھی دارفور میں اپنی طاقت کے حساب سے لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور اب تو ویسے بھی گورنمنٹ انہیں باغیوں کے خلاف باقاعدہ ٹریننگ اور ہتھیار دینے جا رہی تھی، اب انہیں مزید پاور ملنے لگی۔
जंजवीद के लोग सुडानी फोर्सेस को बागियों के ठिकानों के बारे में बताते और एयर फोर्स के जरिए हमला करके बागियों के ठिकानों का नामो निशान तक मिटा दिया जाता। बागियों ने अपनी इस तबाही के जवाब में वो कदम उठाया जिसने सूडान में आज के सबसे बड़े मसले RSF को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि बागियों के पास सूडानी फोर्सेस की एयर स्ट्राइक्स का तो कोई जवाब था नहीं, सो उन्होंने पूरी एयर बेस ही तबाह करने का प्लान बना लिया ताकि वो जहाज ही तबाह कर दिए जाएं जिनसे उन पर एयर स्ट्राइक्स की जाती थी। 25 अप्रैल 2003 को 317 बागियों ने 13 लैंड क्रूजर्स ली और अल-फाशिर एयर बेस को फतह करने पहुंच के बेस में दाखिल होते ही बागियों ने सबसे पहले बेस पे खड़े 2 बॉम्बर्स को तबाह किया। इन 2 बॉम्बर्स के अलावा 5 हेलीकॉप्टर्स को भी बागियों ने मुकम्मल तबाह कर दिया। बागियों का ये हमला इतना शदीद था कि सूडानी फोर्सेस के 70 लोग मारे गए और 30 लोगों को कैदी बना लिया गया, जिनमें एयर फोर्स के कमांडर इब्राहिम इस्माइल भी शामिल थे। साथ ही बागियों के हाथ सूडानी फोर्सेस की 7 गाड़ियां और बेशुमार मॉडर्न वेपन भी आया। इतने बड़े अटैक ने सूडानी गवर्नमेंट और फोर्सेस को हिलाकर रख दिया। इसी हमले के बाद जंजवीद को बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स बनाया गया। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मॉडर्न वेपन और अलग से यूनिफॉर्म के साथ साथ बागियों के खिलाफ खुली छूट भी दी गई। ये फोर्स आगे चल के RSF बनी। रैपिड सपोर्ट फोर्स जंजवीद के एक अनपढ़ शख्स मोहम्मद हमदान दागलू को इस फोर्स का कमांडर बना दिया गया। जनरल हमदान, जिन्हें जनरल हमीदी भी कहा जाने लगा, इस शख्स ने बागियों की नींदें हराम कर दी। 2003 से 2008 तक इसने बागियों का ऐसा बुरकस निकाला कि कुल 3 लाख लोग मारे गए, जिनमें बागियों के साथ साथ सूडान की बेकसूर औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उमर अल बशीर और RSF को इस दरिंदगी की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से चार्जेस का सामना भी करना पड़ा। यूं प्रेसिडेंट बशीर इस दुनिया का पहला प्रेसिडेंट बना जिस पर इस तरह के चार्जेस लगे। बागियों की सरतोड़ कोशिशें उमर अल बशीर और उनकी RSF बिल आखिर सूडान को अलग करने के लिए काफी साबित हुए और 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए। यूं साउथ सूडान एक अलग मुल्क बन गया। ये उसी फोर्स की वजह से बना जिसके लिए जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनने वाले शख्स ने एक अनपढ़ टोले जंजवीद को RSF बना दिया और आखिर में कुछ हासिल न हुआ। हासिल क्या होने वाला था, उल्टा जनरल हमदान ही गवर्नमेंट के लिए दर्द-ए-सर बनने वाला था। वो यूं कि जनरल हमदान ने RSF को अपनी पर्सनल आर्मी समझ लिया और इसे मजीद पावरफुल करने लगा। इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल दुनिया में भी अपने ताल्लुक बढ़ाने लगा, जैसा कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के कहने पर अपनी RSF को यमन में लड़ने के लिए भेज दिया। इसके साथ साथ जनरल हमदान रशियन ग्रुप वैगनर के साथ गोल्ड का बिजनेस भी करने लगा, क्योंकि गोल्ड की माइंस पर अब इन्हीं का तो कब्जा था। जनरल हमदान इस सब से खूब पैसा बनाने लगा। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि जनरल हमदान इस सब से सूडान का तीसरा पावरफुल इंसान बन चुका था। जनरल हमदान की इस बढ़ती ताकत ने सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को परेशान कर रखा था जिन्होंने इसे लाया था, यानी प्रेसिडेंट उमर अल बशीर और आर्मी चीफ फतेह अल बुरहान। प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की परेशानी तो थी भी जायज। वो ऐसे कि 30 साल से तख्त पे काबिज उमर अल बशीर के खिलाफ सूडानी अवाम फट पड़ी और सड़कों पर निकल आई और उमर अल बशीर से हुकूमत छोड़ने की डिमांड करने लगी। उमर अल बशीर ने RSF के जरिए अवाम पर गोलियां चलवाई, हर हरबा आजमाया, लेकिन इस बार RSF उमर अल बशीर के साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ थी। जी नहीं, अवाम की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद तख्त पर कब्जा करने के लिए। जनरल हमदान और आर्मी चीफ ने मिलकर उमर अल बशीर को ओहदे से हटा दिया। न सिर्फ ओहदे से हटाया बल्कि उमर अल बशीर पर बहुत सारे केसेस खोलकर उन्हें हाउस अरेस्ट करवा दिया। उमर अल बशीर को फारिग करने के बाद सूडान में TMC यानी ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनाई गई, जिसका मकसद सूडान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था और इलेक्ट होने वाली पार्टी को गवर्नमेंट सौंपना थी। आर्मी चीफ फतेह अल बुरहान इस काउंसिल के हेड थे, जबकि उन्होंने ही अपने पार्टनर जनरल हमदान को अपना डेप्यूटी बना दिया, यानी दूध की निगरानी पर बिल्लियां खुद ही बैठ गई। इन दोनों जनरल्स ने अवाम को लॉलीपॉप तो दे दिया, लेकिन जो वादा अवाम से किया वो पूरा नहीं किया, जिसके जवाब में अवाम फिर से सड़कों पर निकल आई। जाहिर है अवाम बेचारे तो पहले ही मिलिट्री की गवर्नमेंट से तंग थे, अब फिर वही सब तो हो रहा था। RSF ने भी क्या करना था, सड़कों पर आई अवाम पर सीधा फायर खोल दिया, जिसमें फिर 240 से ज्यादा लोग मारे गए। लोगों को मारने पीटने से फारिग होकर अब दोनों जनरल्स की राल टपकने लगी, क्योंकि तख्त पर तो कोई एक ही बैठ सकता था। ये दोनों अब पार्टनर्स नहीं बल्कि दुश्मन बन चुके हैं और इक़्तिदार पाने के लिए दोनों अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल फतेह अल बुरहान के मुताबिक इलेक्शन तब तक नहीं हो सकते जब तक मुल्क में कोई एक आर्मी ना हो, जबकि इस वक्त दो आर्मीज हैं। एक तो सूडानी फोर्सेस जिसके वो खुद चीफ हैं और दूसरी जनरल हमदान की RSF। जनरल फतेह अल बुरहान के मुताबिक RSF को 2 साल के अंदर अंदर सूडानी फोर्सेस में शामिल किया जाए, तभी हालात बेहतर हो सकेंगे।
जबकि जनरल हमदान के मुताबिक ऐसा 2 साल में नहीं बल्कि 10 साल में होना चाहिए। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि बेशुमार दौलत और अपनी पर्सनल आर्मी को बचाने के लिए उन्हें कुछ वक्त मिल सके, जबकि जनरल बुरहान ये सब मानने को तैयार नहीं। सो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में यूएई आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आरएसएफ जिन गोल्ड माइंस पर काबिज है, यूएई वहां से गोल्ड हासिल करता है। रशियन ग्रुप वैगनर भी इसी वजह से आरएसएफ का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कतर और यूक्रेन सुडानी फोर्सेस के साथ हैं। 2 जनरल्स में ताकत की रस्साकशी वहां की आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है, जिसे अब स्पेस से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आपकी सब के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा। शुक्रिया।